Kapitel 24, die Bergregion. Hier bei Fire Emblem Engage geht's ans Eingemachte. Naja, zumindest hoffen wir das. Obwohl ich mir noch ein bisschen unsicher bin, werden hier überhaupt der große, also nicht der große Bösewicht, das ist klar, Sombron, aber wer sollen hier überhaupt noch die Kapitelbosse sein? Erinnerungen. Was? ここがかつての鉱山地帯ですか。今は大きな湖のようになっていますね。水底から流門の力を感じる。海底に取り残されているという話は間違いないみたい。セピアにもらった魔法具を使えば流門のある場所が浮上するということでしたね。数刻の間っていう話だから急がないと。浮上したらすぐ流門まで案内するね。お願いします。じゃあ行くよ。なんです。空間が歪んで地形が変化しているぜ。みんな離れないで。足が。お兄ちゃん。ベル。ずいぶん飛ばされてしまったようです。さっきまで湖のようだった場所に巨大な山が。どうやら成功したようですね。早くみんなと合流しないと。そこの人。驚きました。私とそっくりな顔です。嘘。この人は私。あなた何者ですか。それはあなたから紋章師の気配がします。今までにない珍しい気配。指輪を持っているのならお父様のところに持っていかないと。お父様。竜族の王ソンブルのことです。私の役目は紋章師の指輪を集めること。そのためには何をしてもいいとそう教わっています。私はこたびの神竜との戦でいくつも指輪を集めました。神竜との戦。まさかこれは昔の私自身。あの魔法具は流門のある場所を引き上げるために時間ごと巻き戻したということでしょうか。だとしたら私がいるのは流門が沈む前、1000年前のグラドロンということに。何をブツブツ言っているのですか。分かったら早く指輪を出してください。お断りします。それは困ります。もし逃がしたらお父様のご命令に背いたら殺されてしまう。私の兄弟と同じように。殺される。お兄様は水につけられて死にました。お姉様は炎に焼かれて死にました。可愛かった妹や弟は異形兵に襲われて死にました。戦争で死んだ兄弟たちもいますが、ほとんどはお父様が処分されます。処分って、ソンブルは自分の子を殺しているのですか。欠陥品には仕方のないこと。でも私は欠陥品ではありません。それを示すために指輪を集めます。お父様が望みを叶えるまで。ソンブルが望みを叶えた後、あなたはどうするのですか。私はただ今のあれは雪崩です。この辺りではよくある現象。でも今日は少し様子が変です。異形兵たちが騒がしい。もしかしたら侵入者かも。侵入者。みんなが近くにいるのでしょうか。
すみません、私はこれで。逃げられてしまいました。何としてでも捕まえないと。追いかけます。力を貸してください、マルス。Nein, nicht schon wieder gegen Marv kämpfen. Ey, Alter. Es reicht langsam. ああ、無事でよかった。会えなかったらどうしようかと思ったよ。さっきのでみんなバラバラになっちゃって、お兄ちゃん以外は合流できたところだよ。流門の場所も分かったの。ここを少し登った場所にあるわ。だけど少し厄介な相手に見つかってしまってね。厄介な相手？正体を教えなさいな、違法の軍。セピア。一体どの国の軍勢だというの？突然現れて異形兵たちをやすやすと裁くだなんて、こんなの今まで報告になかったわ。奇襲だとしたら厄介。どういうことなのかしら。彼女は死んだのではなかったの？セピアは死んだはずよ。もう二度と会えないわ。なのにあのセピアは異形兵には見えないし、私たちのこともわからないみたい。落ち着いて聞いてください。あれはおそらく1000年前のセピアです。私たちは今1000年前のグラドロンにいるんです。魔法具の効果は流門のある場所の浮上。結果的にそれは達成されました。でもどういうわけか、それは地形の変化ではなく時が巻き戻されることで叶えられた。その証拠にさっき出会ったんです。1000年前の自分自身に。なんだって。それってまずいんじゃ。見つけましたよ。あれはお兄ちゃん？はい、さっき遭遇した1000年前の私です。髪も目も赤い。でもあれは確かにお兄ちゃんだわ。そうだわ。私が会ったのはきっとあの姿のあなただった。セピア、どいてください。ここは私が相手を務めましょう。ありがとうございます、ミコ様。私も助力を。必要はありません。あなたはこのことをお父様に。奴らからは紋章師の気配がします。奴らが紋章師の指輪を持っていると？その可能性があります。承知しましたわ。では私は王城に。ソンブロを呼ぶ気です。それまでに型をつけないと。でも相手はお兄ちゃんだよ。傷つけたりなんてできない。どうしたらいいの？早く流門を壊さないといけないのに。流門？あなたたちはこの地の流門を狙っているのですか？そうだと言ったら引いてくれますか？バカなことを。私は指輪を持ち帰らないといけないので、狙いが分かった以上あなたが勝てば流門を壊す。争いは避けられそうにありませんね。やっとやる気になったようですね、この私と。もうあれはマルス。こちらは手の内を見せたのです。あなたの紋章師も見せてください。私自身が紋章師なのです。と言っても信じてもらえなさそうですね。何よりここでそれを告げない方が良さそうです。仕方がありません。マルス。あ、向こうにもマルスが。同じ指輪は2つとないはずなのに。ますます興味が湧いてきました。みんな行きますよ。この地の流門必ず破壊します。 Ah, Gott sei Dank, wir haben Marv trotzdem noch bei uns. Ich dachte schon, es wäre wieder weg. Ey, ich hatte gerade echt so einen Moment, wo ich dachte, nee.
Ah, come on, liebe Entwickler, das wäre jetzt zu viel des Guten gewesen. Gute Vergangenheit. Im Prinzip finde ich es cool. Die Erklärung dafür, dass es zustande kam, ein bisschen creepy, weil ich der Meinung war, dass Sombron, an dem uns gekillt hat und Embleme gestohlen hat für seinen, naja, ich sage jetzt mal egoistischen Wunsch, dass die Siegel eigentlich erst dann entstanden sind. Aber jetzt kommen so vor, wegen, die Siegel gab es eigentlich schon immer, oder zumindest das Siegel gab es schon immer. Ein bisschen creepy. Erstmal gucken, wie viel darf ich mal mitnehmen. 14. Ja, mal mittlerweile unsere Glückszahl, war. So. Wo ist denn unser... Wo ist er denn? Wo ist... Oh ne, ein Scharfschütze. Vergangenheits-Michael und Marv. Ja gut, also... Sagen wir mal ehrlich, hä? Dieser Vergangenheits-Michael. Ich meine, er sieht cool aus und so, gar keine Frage. Das Rot, das steht ihm, das Schwarz sowieso. Aber ich habe schon selten jemanden mehr gesehen, der so emotionslos wirkte. Ich bin ein Roboter, ich erledige meine Befehle. Ohne Witz. So, warte mal, wir haben hier einen Drachen, das ist nicht unbedingt das Problem tatsächlich. Wobei wir haben überall Drachen, ne? Also insofern. Scheiß drauf. Was machen wir da? Citrin, Soren, Yunaka, Bailev. Diamant Roy ist eine coole Idee. Wobei, warte mal, er hat ja auch einen Würmtöter. Genau, wir haben ja auch einen. Gut. Dann tausche ich ihn mal gegen jemand anderen aus. Das ist die Frage der Fragen. Dann machst du sogar so, warte mal. Kleine Idee. Lassen wir die Geschwister mal zusammen und dann hier unten noch mit der Kombi. So. Wenn ich Hector hier habe, nehme ich mal Timira eigentlich nach oben. Habe ich hier die Front. Alfred Sigo geht nach unten. Auch gegen euch hier. Dann habe ich hier einen Heiler. Wobei sie natürlich auch heilen könnte. Also 2 Heiler, 3 in der Offensive und so 3 starken Offensive, wohlgemerkt. Hier habe ich die Truppe. Hier habe ich dafür nur einen Heiler. Aber auch starke Truppen in der Front. Ja, das gefällt mir eigentlich. Ich will mal sagen, was Michael der Vergangenheit besiegen oder Michael besiegt oder 15 Züge verstreicht. Jetzt war noch Zeitdruck, okay. Ah ja. Er macht einfach nur das hier. Wies? Lawinen. Zurückgeschleudert. Warte mal. Vorsichtig voranrücken. Felsen und Gegner können verhindern, dass Einheiten zurückgedrängt werden. Okay, das wollte ich wissen. Also dahin muss, ist mir auch klar. Ja, Zeitdruck, ja, macht Sinn, weil er sonst wird in die Zukunft geschickt werden. Okay. Was ist das für ein Teil? Den Großling in der Axt mit Schmetterkraft. Keine Erstfolge, wenn sie ans Kampf. Okay, also muss das viel schneller erledigen. Bei den Typen, wie auch immer. Hier ähnlich. Hier haben wir so einen Drachenfuzzi. Das sind Silbergroßex, die machen wir uns nicht wirklich Sorgen. Die hingegen sind ein Problem. Legendärer Bogen effektiv gegen Flieger. Wieso haben die alles legendäre Waffen? Gut, wir sind in der Vergangenheit, okay. Aber trotzdem. Das ist doch nervig. Okay, ich meine, die würden hier angreifen. Hier kommt eine Lawine. Wisst ihr was? Dann verziehe ich mich hier. Kann gefühlt relativ weit latschen, wa? So. Wenn ich da unten schon mal so weit sehe, jetzt muss ich natürlich hier hingucken. Der geht bis dahin, er ist dahin. Okay, dann holen wir die natürlich auch noch.
Silberklingenfutzi. たがいません。 Der wird gekontert mit der Silbergroßlanze. Wenn schon, denn schon. In Gedanken oder Gedenken, wie auch immer. So, Silberklinge ist da unten. Foron-Typi ist da. Ja gut, Foron. 私の神 Kann 様 ich hier hinstellen. Kommt auch mit Foron, okay. Und der Rest bleibt in Lauerstellung. Wir können so hier mal Drachennadeln noch einsetzen. Der Tomahawk-Fuzzi, ja, hier. Der will einen Tomahawk, er kriegt einen Tomahawk. Hat der Power? Ja, nur 24 Speed, das ist nicht gerade viel. Viel mehr zwar gerade aktuell auch nicht, spielt aber auch nicht gerade so eine Rolle. So mit Fliegen kann man in der Mitte auch durch, zur Not. 覚悟はある。ご指示を 5 oder ist ein Niedloch? Gut, ich finde, dass ich trotzdem so eine hohe Trefferquote habe. Ein Hoch auf die Resonanz. Achso, ich dachte schon, jetzt setzt ein Kristall ein. Also erst über den ersten Zug, wa? Okay, okay. Das heißt trotzdem die drei schnell mal besiegen. Soll das eigentlich so das Problem sein? Nur gucken, wo ich irgendwie dann drauf trete, wenn man so sagen will. Ja, das ist doof. Egal. Damit mache ich dann gefühlt schon viel Schaden, aber die Typen dann schon ein bisschen Power. So. Ich habe noch Nova. Das Teil haut rein. Vor allem eben, weil er jetzt nochmal zweimal angreifen kann, ne? Und es sieht drin, die zweimal angreifen kann. Lecco mio. 全ては勝利のため Also das ist dann schon Endgegner. Nee. Du könntest noch kurz fürs Level-Up da dienlich sein, obwohl Boucheron hat ein bisschen mehr Power als der Rest von uns. Obwohl, nee. Louis hat mittlerweile sogar mehr Power, krass. Ja, komm weg mit dir. Ich weiß, ihr habt das mit der Trefferquote gesehen, Leute, aber ganz ehrlich. Wenn er kriegt, bleibt eh kein... Da kannst du vergessen, dass der irgendwie kontern kann. Never ever. So. Jetzt haben wir wieder mal das Problem, dass er nicht doppeln kann natürlich. Wie könnte es anders sein? いい眺めです。 Warum soll er auch noch critten kann? Crit Master of Disaster. Ich komme nicht mehr zurück. Dann tut er ein bisschen unpraktisch. Wie sieht es denn hier aus? Okay, der ist dort. Machen wir mal Bündnis Plus, komm. エンブレムエタニティ。
Nee, warte, müsste schon so sein. Bündnis plus. Ups, das war falscher. Eigentlich mit hier unten. Der Bündnisschlag. Engage Beam. Wunderbar. Einfach wundervoll. Wenn es auch nur immer so schön wäre. So, sind eh schon ein paar im Arsch, kann man sagen. Dann haben wir hier mal noch fertig. Dann kommt der Drache halt, ne? Na, dann gehen wir vorsichtshalber hier hin. Die gute Whale. Erst ein bisschen angreifen. Ich habe eine große Auswahl. Bin überhaupt nicht wählerisch, im Gegenteil. So, dann haben wir auch noch 3 Stück. Können wir lustig, ich bin mal Gorgius ausprobieren. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ein kritischer Sandsturm, wenn man so sagen will. Junge, der hat reingehauen. Da gehen wir nach unten, wenn ich genau weiß, wann der erste Sandsturm kommt. Und wäre relativ safe, dann... Ja, okay, kann ich schon mal... Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Ich glaube, das Kapitel könnte man auch langsam und stetig bezeichnen. Weil das dauert, bis ich hier durch bin. Und die Lawine kommt, dann bringt das nichts sehr, eher mit ihm schon mal vorzugehen. Wobei ein Feld vielleicht schon. Ein Feld kann viel bewirken, wie man so schön sagt. Hä? Ich dachte, hier Ding hilft. Ja, von wegen, dass der Fels helfen würde. Ja, vergesst es. Hä, aber... Ach, das ist doch scheiße, hey. Haben mir keine gesagt, dass es so funktioniert. Ich dachte, weil hier der Fels ist, kommt die Lawine also nur hier durch. Aber das heißt ja eigentlich nur, dass ich hier auf dem Felsen selbst geschützt bin. Was irgendwie Bullshit ist. Ja gut, fliegende Einheiten vielleicht, ja, aber ansonsten ist es eigentlich Bullshit.
So, kann man überhaupt mit irgendeiner Einheit dann noch... gut, Gott sei Dank aber Sigurd. Bringt mir das jetzt nicht so viel. お誘いしてもいいかしら。Das Maximum erreicht. Sehr gut. Dann muss ich da nochmal ran. Dann machst du vielleicht hier. Ja, okay. Beim Alfred hätte es nicht gereicht. Hier schon. Okay, gut. Ist aber klar, ich muss aber da in diese Zwischenlücke währenddessen. Außer ich habe fliegende Einheiten, ist kein Problem, weil die können ja auf dem Felsen drauf. Oder die können auf drüber fliegen, wie auch immer. Aber ansonsten aber da halt echt einen schweren Stand, Leute. Ja gut, habe das jetzt halt gelernt, war. Die harte Tour, wenn man so will. So, vielleicht mal einen Drachen hier killen. Wenn mich einfach null trifft. Ja, ist auch krass. So, ne, komm, wir machen Drachenschlag. Einen guten alten Würmtöter. Jo, das kommt gut. Schlag und Beam. Null Problemo. Da können wir die hin. Warte mal, dann machen wir hier mal die Drachenader. Da werden wir sein Glück hier versuchen. Zack. So. Wunderbar. Da kommen wir relativ easy peasy durch. Dann haben wir hier den mit der Axt, den Drachen. Der mit der Axt ist natürlich gefährlich, da ist klar. Dann haben wir den scheiß Würmtöter hier hinten. Der ist ein bisschen unpraktisch. Ja, ich habe die Option im Vorrücken. Darf ich nicht vergessen. Tut man gerne, aber darf ich nicht vergessen. Jetzt kann ich natürlich noch zuerst angreifen. Das ist doof, wir sollten schon zuerst brechen. Ah, okay. Die Axt erhalten. Okay, gehen wir nach unten. Also hier ist ja in 2 Zügen, ne? Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Gegen so einen Drachen ist schwierig. Wird immer schlimmer. Sieht ehrlich gesagt auch eher ein bisschen kacke aus so. Alter Schwede, er hat das wie eine Verteidigung. Treffer 42.
Ich überlege gerade mal mit Beiles Fähigkeit hier noch ein bisschen was zu machen. Moment. Ja, könnte ihn hauen. Moment, jetzt zeig's gleich, was ich vorhabe. Okay. Passt für mich soweit. Da ist klar, dass ich da bis dahin komme. Da muss man mit ihm jetzt dann noch hier hin. Noch ohne Unterstützung. Ich mach's mal. Jetzt zum Angreifen. 13 Crit-Chancen, nicht so schlecht. Sehr gut. Und jetzt sorge dafür, dass wir alle noch mal ein bisschen latschen können. Evola. Evola, besser als Ebola. Entschuldigung. So, na stimmt, die Dinge abgelegt waren wie über einen Töter. Nein! Und die hätten noch. Ja gut, Engage natürlich, ne, ist klar. Aber ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht, sehe ich. Das war's. So, 2 Züge, dann noch ein bisschen nach vorne. Jetzt haben wir da 2 von denen. Dann machen wir einen Supporter, wa? Also mein Runterschießen dürfte nicht so das Problem sein. Alter, der Damage. Ja, da lacht er. Ja, da was zu lachen. Chloe Leaf, das dürfte schwieriger werden tatsächlich. Kriegerlanze. Kriege ich halt Damage oder versuche ich's und denke mir, hey, Maislanze 40%, das wird schon. Aber wenn es das zweite Mal funktioniert, ja, kriege ich halt trotzdem Damage. Nimm die Kriegerlanze, damit reicht es zumindest. Eine kritische Kriegerlanze. Die sieht man auch selten. So. Ja, überall Verstärkung, ich hasse das. Also hier muss ich gucken, wa? Platt machen und abhauen oder was anderes. Das Problem ist, selbst wenn ich die beiden kille, ja, selbst dann, muss ich irgendwie noch hier abhauen. Und aber schon die nächsten. Ich habe hier gar keine Truppen in der Mitte. Man könnte auch den angreifen und sagen, hallo, und dann mit abhauen. Ja, ein schöner Schaden. Es wäre eine Option, jetzt einfach mich hier auf die Mitte zu verziehen. Ich versuche einen anderen Trick, den ich mir gerade überlegt habe. In meinem Fall habe ich mir das mit dem Felsen gerade falsch überlegt. Ich meine, hier habe ich jetzt zum Beispiel auch einen Felsen. Was wäre, wenn ich jetzt einfach hier die Truppen aufstelle und die können nur bis... Naja, also ihr versteht schon, ne? Die können nicht bis hier hinten zurückgespuckt werden oder geschossen werden, sondern wir müssen hier drin bleiben. Und ihr kriegt den nicht hin, da ist klar, ihr könnt mir die beiden holen. Am besten mit Chloe und Leaf, aber dann muss ich dafür gucken, dass ich bei dem nicht mehr drin bin im Radius, sonst wird es doof. Das ist ziemlich doof. Dann vielleicht auch ihn hier. Auch hier kann ich locker flockig einfach mal kurz vorrücken. Das mit dem Vorrücken ist eine geile Fähigkeit übrigens.
教授を胸に。 So, ich bin der Meinung, wenn ich jetzt hier stehe, dann natürlich ist so, dass der mich abschießen kann, aber die Lawine dürfte mich in der Konstellation aktuell nicht irgendwie woanders hinschicken oder so. Also ich müsste eigentlich noch hier bleiben, wo ich gerade bin. Dass das wirklich auch so ist, ich habe keinen Plan, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ja, kontert halt, ne? Also geht das irgendwie auch besser, also quasi so. Nee. Nee. Gut, außer gehen ins Bündnis. Ich meine, den Kriegerbogen kommen. Interessantes Kapitel wieder mal. Hatten wir jetzt auch nicht unbedingt so oft. Wenn ich sage, ich bleibe jetzt so, die ist ja hinten, ne? Und sie kann hier nicht weiter zurückgeschickt werden, weil sie bereits hier quasi. Ja, also. Versteht ihr, was ich meine mit Lawine? Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie hier die Truppen nach hier zur Seite geschoben werden. Meine rein theoretisch wird es gehen. Ich fände es fies. Muss ich ganz ehrlich sein. Und den schweren wir an ganz kurz. Weil mir ein bisschen auf den Sack geht. So, bleib mal hier, weil hier drüben mich eh keiner. Mit ihm gehe ich jetzt tatsächlich in der Mitte, damit ich hier keine Lücke habe. Weil ich habe das Gefühl, eine Lücke könnte eventuell ein Problem sein. Gut, dann bin ich jetzt hier in der Mitte mit euch. Ja, war zu erwarten, dass er da nicht irgendwie gut durchkommt. Ich könnte natürlich auch Corins Fähigkeit einsetzen. Nee. Da ist eh der Typ, der blockt, ne? Also ich muss sowieso erstmal den Plan machen. So, mal gucken, ob der andere angreift. So, und ich komme da noch nicht hin, warum auch immer. So, jetzt aber. Ne? Ich habe so viel Auswahl. Ne, wisst ihr was? Was soll sie machen? So, haben wir das. Jetzt muss ich hier unten gucken. Kriege den Kackdrachen irgendwie auf die Schnelle weg. Amatz wird natürlich reinhauen. Okay, wir halten mal so in der Hinterhand. Ich mache aber trotzdem erstmal noch den Move. Okay, das wird sogar reichen. Schon mal gut. Dann haben wir hier beide mit Elfenwind. Ja, da Citrin Zone einsetzen sehe ich jetzt eher nicht so. Oh, Kataklysmus.
Ja, wobei, warum eigentlich nicht, wa? もういいかしら。 Ich meine, es sind Magier. Ich bin selber Magier und trotzdem kill ich sie mit Magie. Citrin ist so eine Magiebestie. Sowas hast du noch nicht gesehen. Junge, Junge. So, Bündnis. Ja, hätte ich jetzt auch machen können, aber ich habe schon genug Bündnis für meinen Geschmack. Machen wir so viel Damage. 28, er wird sogar zuerst angreifen. Okay. Weg gerade nochmal den Move im Boucheron zu machen, wenn ich halt keinen Schaden kriege. Genau, Hector nochmal aufsparen, war? Okay, okay. Da geht selbst ein Drache in die Knie. Ups, ein bisschen unpraktisch. Hortensia. Ein Hoch auf die Vehemenz und die Creatures. Ja, da kannst du lachen, wa? So. Nach vorne, solange ich kann. Jetzt will ich wissen, ob meine Theorie da aufgeht. Ja gut, er greift dann von mir aus. Alter, macht der Damage. Man trifft die Sau auch noch. Ich hab gedacht, dass sie so viel Schaden machen. Junge, Junge. Hm, 15. Ist ja fast schon niedlich. Ja, hat geklappt, perfekt. Das ist natürlich geil, wenn so ein Plan dann aufgeht und du sagen kannst, jo, kommt bloß alle, ich stehe mir einfach hier im Weg. Okay, in nächsten Zug kommt wieder ein neuer Gegner, ist klar, so muss ich hier ganz schnell nach vorne. Mit dem Schwert des Schöpfers. Gar kein Thema. Okay, das Teil ist so schnell, man sieht es nicht mal. Das ist ein bisschen brutal. Wenn du so ein Schwert nicht mal sehen kannst. So, Vorrücken klappt hier leider nicht. Verdammt. Habe ich vielleicht nicht ein Bündnis eingehen müssen. Man könnte es im Feld weitergehen. Nö. Ah, Kacke. Ich muss den Typ nach vorne platt machen, weil der nervt mich gerade ein bisschen. Ich meine, mit Chloe, ja. Warte mal. Okay. Und so machen wir nachher noch angreifen. Nicht wahr? Okay. Ja, weil dann nützt mir das Ding nichts. Perfekt. Dankeschön. Ich kann das Teil selber nutzen, wa? Easy peasy. So hätten wir das.
Jemand war natürlich noch ein bisschen nach vorne. Sehr gut. Warte, eine Axt. Eine Meisteraxt sogar. Das ist eigentlich ein bisschen sehr gefährlich sogar. Puh. Na, komm, wir gehen das Risiko ein. So, hier dasselbe Prinzip. Kommen wir da irgendwie ran? Oh, das wird schwierig. Ja, mit dir natürlich, ne? Können wir den Trick da versuchen. Das Problem ist, kommen wir da irgendwie wieder rechtzeitig weg, weil... Okay, Ja, das ist jetzt eine obskure Sache, kann man nicht anders sagen. Mal kurz durchswitchen. Nein, warte mal, das stimmt schon. Also in den Nahkampf gegangen bin, hat den Grund, damit der natürlich nicht mehr da durchkommt. Außerdem hat er eine Silberklinge, das heißt, wenn er nachher mich angreift, greift er sowieso zuerst an. Also bin ich jetzt mehr oder weniger ein bisschen safe. Ah, muss wieder erst hier auffüllen, wa? Ich hätte so Lust, jetzt einen Fliegerplatz zu machen. Kann ich machen, was er will, ich krieg den nicht. Das Problem ist, kann ich irgendwie... Ja, die Säule vielleicht, die können noch helfen. Trotzdem muss ich erstmal das hier machen. Ganz genau. Und dann mal gucken. Bei wer Teleport Ragnar, ne? Nein! Scheiße. Nein, Moment, Entschuldigung, ihr wollt den anderen Typen angreifen. Das bringt mir so nichts. Und im Drachenfluch schon, wa? Da gehen aber die Werte runter. Okay, also der Trick würde eigentlich soweit funktionieren, das ist schon mal gut. Jetzt haben wir natürlich dummerweise den falschen ausgewählt. Ja, einmal angegriffen, seine Werte sinken, schön und nachher muss ich abhauen, weil ich Eco nicht machen kann. Wenn ich halt Eco bei ihm mache, dann kill ich ihn nachher direkt. Das ist schon cool. Aber es ist eine fliegende Einheit und ich muss zuerst den hier platt kriegen. Schaffe ich aber irgendwie gar nicht. Was ich aktuell zur Verfügung habe, das ist doch doof. Ja nun. Hoffen, dass sie überleben, wa? Ja, natürlich auch diesen scheiß legendären Bogen, wa? Ich habe die Angst, dass wenn er Vale angreift, dann ist die futsch. Mein Wovi hat schon relativ viel Damage bekommen. Und er hat eigentlich schon viel Verteidigung, sogar das Maximum. Ivy kann ich nicht machen, weil die wird gekillt. Ohne Frage. Michael Marv, die können in der Kombi halt nichts ausrichten. Aktuell zumindest nicht. Und ich kann es nachher hinstellen, das geht schon. Ich könnte sogar theoretisch eben auch hier einen Drachenad erzeugen, damit die halt nicht durchkommen.
Durchbrechen? Nee, momentan nicht, das passt schon. Du kannst zumindest mal hier runter. Ja komm, weißt du was, machen wir es direkt mal. So, und zwar, ich mach mal Ragnarök und guck mal, wie schwach er nachher wird. Es bringt schon was, das muss man zugeben, aber ist jetzt nicht so, wie ich irgendwie erhofft hatte. Okay, nach diesem Zug dann mal die Folge beenden. Das muss man erstmal gucken, dass ich irgendwie überlebe. Ja, nicht ganz so doof. Wenn man sagen kann, Hortensia, du gehst mal nach oben, weil die haben gerne ein bisschen mehr Action als hier unten. Schon auf dem Pant Maximum, du kannst eh hier nichts mehr ausrichten, wa? Also ausrichten im Sinne von nicht mehr großartig angreifen. Nicht mehr großartig bringt. Ugerolyn. Ja, komm. Schnell hier aus dem Weg räumen, dann vorwärts. Marschieren wir vorwärts. Statt rückwärts. Da kann man mit Magie hinterher. Ich meine, sie hat ein echt großes Angriffsfeld. Das muss man zugeben, aber also jetzt die da irgendwie. Naja, gut. Suchen kann man sie ja. Oh, trifft sogar, krass. Dann kommt der andere, bin ich auch keinen Bock drauf. Nach oben muss er nicht unbedingt. Ja, obwohl mit der Entfernung, das könnte hier, glaube ich, in der Mitte gerade mehr helfen. Vor allem 100%, Junge. Gut, jetzt müssen die erstmal hier vorbei, ja? Klar, er kann da, er kann zu ihm hin. So, die Großaxt kann ich selber angreifen. Also zuerst angreifen. Perfekt. Da ist dasselbe Spiel, kann ich zuerst angreifen. Also sie löschen sich eigentlich nur selber aus. Und die beiden Wolfsritter. Fuck. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Da habe ich falsch kalkuliert. Oh. Okay. Nur mal ganz kurz gucken. Könnte ich Ding, da kann ich sogar nutzen. Ob es viel bringt, ist eine andere Frage. So gut, bei dem schon. Okay. Nee, Freunde, nee, dann machen wir das anders. Und zwar, wir gehen nochmal zurück. Leider weit zurück. Leider sehr weit zurück. Wo wir gegriffen haben. Die Kombi war cool, die hat funktioniert. Hier würde ich jetzt einfach sagen, mache es mir wesentlich einfacher. Und versuche so. Es ist trotzdem so, dass der natürlich angreifen kann, aber sonst kann gar niemand. Also der kommt nicht hin und der auch nicht. Somit ist Vale da eigentlich safe, das heißt, die müssen auf ihn los. Ich mache mal mit Michael Move hier hin und ja, wie es halt so ist, er kann angreifen, entweder Vale oder Michael. Wir haben gesehen, selbst Vale wird einen Angriff tanken. Perfekt. Wir haben die Konstellation mit Ivy Celica. Hier unten, da haben wir es auch gesehen, das bringt auch hier eigentlich nicht so viel.
Jetzt mit dem irgendwie angreifen. Eine Mauer? Oh! Sogar auf die Entfernung hin, krass. Nur Excalibur würde nicht da, alles andere würde ihn direkt killen. Ah ne, Excalibur auch nicht. Ron, Vulganone, Rexcalibur, Nova. Nova ist einfach der Shit per se. Man echt doppeln kann. Hä? Entschuldigung, ich habe doch gesehen, dass er nicht getroffen. Das ist doch. Okay. Ist eh egal. Freunde, wir machen nächsten Part weiter. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ich glaube, wir werden es nächste Folge aber schaffen. Weil wir müssen eigentlich nur noch den Scharfschützen und den mittleren platt kriegen. Als nächsten Zug werden wir hier durchmarschieren. Jo muss halt ein bisschen gucken, ob wir dann direkt schon ihn angreifen, was irgendwie anders macht. Aber wir werden sicher Michael und Marv antreten lassen. Ne? Zukunft ist Vergangenheit oder so. Wisst ihr X-Men im Film schon wieder? Zukunft ist Vergangenheit, doch irgendwie so, war. Also zumindest im Deutschen, im Englischen sogar einen besseren Titel gehabt. Egal. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.